श्री वाहिगुरु जी मन्ने की गत कही न जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 12वीं पौड़ी दी विचार सतगुरु बख्श रहे मन बिरतियां एकाग्र करके सुनो जी। श्री वाहिगुरु जी मन्ने की गत कही न जाए। सतगुरु महाराज साहब जी ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਧਨ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਤਤ ਤੁਮ ਪਾਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। दूसरी बात है भी सरवण का महात्म दसो। महाराज साहब ने फिर 4 पौड़ियां पिछे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाल, सुनिया ईश्वर वर्मा इंद, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया सरा गुणा के गा। ये 4 पौड़ियां दे विच सिद्धां नूं वो बचन सुनाए जिहड़े उन्हां ने कदे ना सुने सी, ना पढ़े सी, ना विचारे सी। ते सरवण का ऐसा महात्म दस के कि ज्ञान का पहला साधन है, उहदा महात्म है। उस तो बाद फिर सरवण ज्ञान तो बाद मनन ज्ञान, फिर निध्यासन ज्ञान, फिर तत्ता तूं पादा संशोधन का ज्ञान। एक लड़ी चल रही है। उस विचार की दूजी लड़ी शुरू हुई है। सुनने तो बाद हुंदा मनना। जिन्हां ने सुने तो बाद मनन नहीं कीता, उन्हां दा सुनिया जिहड़ा है वह बेफल हो जाता। ये तरतीब है भी जिहड़े संगत च आए ही नहीं, उन्हां ने सुनना की है, ते उन्हां नूं सुनने दा महात्म भी नहीं मिलेगा क्योंकि आए नहीं है। जिन्हां ने सुन लिया है उन्होंने मनन दे विच नहीं लिआंदा। वो जिन्नी देर तक सुनते हैं उन्नी देर तक तो स्वाद सफल है ना। जिन्ना लाभ होना चाहिए फिर वो नहीं होया क्योंकि मनन नहीं किया। इस करके महाराज साहब जी को सिद्धां ने सवाल किया जी फिर तुसीं ये असीं तुहाडी विचार सुन ली है, सरवण दे साधन सरवण की महिमा तुसीं सुनाई है, हुण इस तो अगे कृपा करके मनन की महिमा का ज्ञान वर्णन करो। महाराज साहब ने फिर 4 पौड़ियां दे विच ये पहली पौड़ी है मनन का साधन। कहते मन्ने की गत कही ना जाए। विश्राम इहदा गाते होते मन्ने की गत कही ना जाए। कहते सिद्धो जो वाहिगुरु दे नाम नूं सरवण करके मन लवे ना, ਉਹਦੀ फिर जिहड़ी गत है वो कहने विच नहीं आउंदी। गत की है? गत दे 6 अर्थ ने, 6 दे 6 ही टुकदे ने। ते महाराज साहब जी कहंदे ने गत का अर्थ अवस्था, उन्हां दी अवस्था नहीं कोई कह सकदा। दूसरा गत का अर्थ है ज्ञान, उन्हां दे ज्ञान नूं फिर कसनी च नहीं लिया सकदा कोई। गत का तीसरा अर्थ है चाल, रौ रीत, उन्हां दी चाल जिहड़ी है भगतां की चाल निराली, यह भी नहीं कोई कह सकता। चौथा अर्थ है प्राप्ति, उन्हां नूं की आनंद प्राप्त होया मनन वालियां नूं, यह भी नहीं कोई कह सकता। ते गत का अर्थ रीति हुंदा है, उन्हां दी रीत किहो जी रीत भी चल रहे नहीं कोई कह सकता। ते गत का 6वां अर्थ है हालत, उन्हां दा हाल क्या है, ते उन्हां दी किस प्रकार आपे नूं समझ के स्वरूप की सिखियाता हो के अभेदता वाली अवस्था जिहड़ी है कौन कथन करेगा। हो गत उन्हां दी मुक्ति जदों होगी केवल मोक्ष सिद्धो कही ना जाए। ये फिर कही नहीं जा सकती, कथन नहीं की जा सकती है, क्योंकि
ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੀਐ, ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਈਐ, ਬੂਝੇ ਜਨ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਕ ਤਾਪ ਤ੍ਰੈ ਮੋਚਨ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸਿਵਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕਰਸੋਂ ਝੱਟੀਏ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਗਨੇਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੋ, ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਣ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਊਗਾ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤਪੂਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਵੇਰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕ ਪਟਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਭੀਤਰ ਕੰਬ ਗਏ ਪਾਪ। ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ, ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਵਪਾਰ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਡ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣ ਗਿੱਜੇ ਨਾ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਧੱਕੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੋਰੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦੀ ਛਡਾਉਣੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ ਚੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ, ਚੋਰੀ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਪਰਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਨੰਬਰ 2 ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚੋਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਨ ਰਿਹਾ 3 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਿਭਾਉਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੋਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਊਗੇ। ਰਾਜੇ ਵਰਗੀ ਕਲੰਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਨਚੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਹੈ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜੇ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਕੋਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ, ਚੰਦਰਕੋਣ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਏ, ਜੀਂਦ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ,
ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਦਰਕੌਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਡੋਕਲੀਆਂ ਬਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੂਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਵੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਬਾਨਚੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, 2 ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਏ, ਨਿਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਚੋਰ ਰਾਤ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ? ਚੋਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਅਸਲੀ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਛਡਾਤਾ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵਚਨ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਦਰਬਾਨਚੀ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਸੀ ਨਿਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੂਰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੋੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੋਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਐਸਾ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੇਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭੂਮੀਆਂ। ਭੂਮੀਆਂ ਖੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਵਾਹਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਪਰਜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਐਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਗਰੀ 'ਚ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਮੋਹਿ ਕਿਛਨ ਦਰਸ਼ਿਤ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਭਾਈ ਭੂਮੀ ਨੇ ਫੜੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਗਿਆ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ, ਕੁਛਾ ਕੋਣੇ ਭਾਲ ਦਾ ਚੌਬਾਰੇ ਚੜਿਆ, ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਪੰਡ ਬਨ ਅਗਲਾਈ ਅੜਿਆ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹਲਕਾਇਆ ਲੂਣ ਹਾਂਡਾ ਫੜਿਆ, ਚੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੋਖਿਆ ਤਿਸ ਕੱਖ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਥੋੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਢੋਈਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਮਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ। 3 ਸਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤ ਰੀਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹਾਲਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਬਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਅਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਅਕਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਪਛਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ, ਇਹ ਕਲਮ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਕਾਗਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਮ ਕੀ ਇਹ ਲੇਖਣੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਬਨ ਰਾਜ ਕਲਮਾ, ਲਿਖਣ ਕੋ ਜੇ ਹੋਏ ਪਵਨ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਨ ਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਪਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਇਆ, ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਸਰਣ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁਗ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬਖਤਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਵੈ ਕਰਕੇ, ਅਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਕੀ ਮਸ ਕਹਿ ਹੋ। ਮਸ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਟ ਬਨਸਪਤੀ ਸਗਰੀ, ਲਿਖਵੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜ ਬਣਾਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰ ਸੁਤੇ ਬਗਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਰੋਸਤੀ ਬਣ ਜਵੇ ਬਗਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ।
फिर एक गणेश नहीं, जुग कोट गणेश के हाथ लिखाए हों, करोड़ा गणेश लिखन लग जान। काल कृपान बिना बिनती ना तो तुमको प्रभ नय कर जाए हो। नैक मात्र भी तेरी महिमा नहीं कर सकते। भगत कबीर साहब की कहते न, कबीर सात समुंद है मस करो कलम करो बन राए, बसदा कागज जो करो हर जस लिखन न जाए। इस करके ये महिमा अकथ है। सत्तां समुंदरां दा पानी स्याही बन जवे, बनस्पति दियां कलमां हो जाण, धरती दा कागज बन जवे, करोड़ां लिखारी गणेश वर्गे लिखण, सारस्वती भगता हो जवे, नहीं लिखिया जा सकदा। मनन करन वाले गुरमुखां दी रीति अवस्था दी हालत कथन नहीं हो सकदी। हिरदे रूपी कागज उते सुरती रूपी कलम दे नाल कोई भी जी रूप लिखण हार लिखाली मनन दी मैनों नूं ਉਹ भी नहीं लिख सकता हिरदे दे कागज ते भी। ਇਹ भी अर्थ जानना जे। ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਠੀ ਇਹ ਪਾਠ ਬਦਲ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਵਾਜ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਕੱਬ ਹੈ, ਕੱਬ ਹੈ ਪਾਠ ਕੱਕਾ ਇਧਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਬੇ ਹਾਏ ਦੇ, ਕੱਬ ਹੈ ਪਾਠ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਪਾਠ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪਾਠ ਸੁਧ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨੂੰ ਐ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਐਸਾ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੰਨਣ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਜਮ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਕਾਲਖ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ। ਅੱਜ 3-4 ਭੇਦ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੰਮੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨੰਨੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਜਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਜਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ? ਮਨ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਣਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੀਏ, ਮੰਨਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਾ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕੰਨ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨਮਤੀਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੇੜਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਗੁਰੂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੈਂਥਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕੰਨ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੂੰ, ਆਓ ਜੀ। ਕੈਂਥਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੰਨ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲਪਣ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ? ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, 83 ਅਲੰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 84 ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। 84 ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 3-3 ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀ ਤੱਕ ਧਾਂਗ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੰਸੀ ਤੱਕ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੰਨ ਸਾਧੂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਟੀਕਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ, ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਨਗੀ ਮਾਤਰ ਅੱਜ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ੇਦ ਕਰਕੇ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਔਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ੇਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਖਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੀ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈੜੀ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਈੜੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ?
ਮਨ ਏਕੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਏਕੀ ਕੀਏ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਐਡੇ ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਨੇ ਕੀ ਮਨ ਜਮਾ ਏਕੀ, ਏਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲਾਂ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈੜੀ ਦੀ ਧੁਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਕੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਕੱਕੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਬਣੂਗਾ। ਜਾਂ ਏਕ ਓਕ ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਓਕ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਪਛਤਾਏ, ਪਛ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾ ਦੇਣਾ, ਗਰਭ ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਠਰਾਗਨ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਸਨ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਚੁਰੇ ਨਾ ਮਨ ਰੋਬ ਨਹਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਦ, ਕਾਜਮਾ ਗਦ, ਗਦ ਨਾਮ ਰੋਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖਣਹਾਰ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਪੇਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲਮ, ਕਲ ਜਮਾ ਮਾਂ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਉਹੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ, ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਦੀ ਧੁਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਏਕ ਅਬਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਇੱਕ ਅਬਹਿ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਏਕ ਅਬਹਿ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਬੇ ਕੀ ਹੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੰਨਣ ਕਰ ਨੇ
ਨੇ ਨਿਰੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਵਹਿ ਕਰ, ਅਵ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ। ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਮਨ ਏਕ ਅਬ ਹੈ, ਅਬੇ ਉਹ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ। ਨੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਮਾ ਮੋਹ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਮਾ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਮਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਏ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਬਚਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਧ ਦੇਖੇ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਸੰਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਗਏ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੀਏ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਨ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਂ ਚੋਂ ਈੜੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਪਰਦਾ ਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸਮਝਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਾਤ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕਸੀ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪਕਾਉਣੇ ਕੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਸਰਾਮ ਸਹੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਐ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, 3 ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਦੇ 4 ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਰੀਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਸਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਗਣੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿ ਇਸਤਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਸ ਕੇ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਸਿਗਾਰ ਇਹੋ ਜਿਉ ਸਭ ਦੇਵਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 63 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।